సమాచారం కోసం 95 న్యూస్ ఇప్పుడు యాప్ లో మీ ముందుకు వచ్చింది. వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకుని న్యూస్ అప్డేట్ తెలుసుకోండి. ప్రతి క్షణం ప్రజాక్షేమం కోసం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఛానల్. ఇప్పుడు మనం చూసాం కదండి, కలర్స్ ఉత్సవ మేళా ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్స్ పీపుల్స్ ప్లాజాలో చాలా పెద్ద ఎత్తున భారీ ఎత్తున సెటప్ చేశారు. మన ర్యాకెట్స్ కానివ్వండి, అండర్ వాటర్ టన్నెల్ కానివ్వండి, ఇంకా వివిధ స్టాల్స్ చూసాము, కొన్ని హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ స్టాల్స్ చూసాము. వీటన్నిటికీ ముఖ్య కారణం ఏంటంటే మన మోయిన్ గారు ఉన్నారు ఇక్కడ, వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్ మన ఇక్కడ ఎగ్జిబిషన్ నిర్వహించడానికి నిర్వాహకులు. మోయిన్ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాము వీటి విశేషాలు. అంటే గత 20 సంవత్సరాలుగా ఎగ్జిబిషన్ అనేది రన్ చేయడం జరుగుతుంది, అంటే ప్రజలకి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వీటన్నిటి గురించి అడిగి, అంటే ఈ ప్రత్యేకత ఏంటి అంటే ఇక్కడ చంద్రయాన్ సెటప్ అండి ఈ యొక్క ఎగ్జిబిషన్ యొక్క ప్రత్యేకత. ఇప్పుడు హాయ్ మోయిన్ भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ. एक्चुअली शानदार बने आज आप एग्जीबिशन. लास्ट टाइम अंडर वाटर टनल बनाए थे आप. ये बार तो एक बार शानदार सेटअप डाले, चंद्रयान का सेटअप. एक्चुअली आपको कैसा आते ये आइडियाज ऐसा सेटअप डालना बोल के? लास्ट टाइम अंडर वाटर स्पेशल पूरा तेलंगाना एपी स्टेट्स वाले पूरा आए, दूसरा स्टेट से भी आके इधर बहुत एंजॉय करे. अब ये सेटअप डालने के लिए ये आइडिया कैसा आपको आया? जी सर, ये मेरे फादर का आइडिया है जिसका नाम है मिर्ज़ा रफ़ीक बेग साहब. जी हाँ, इनका आइडिया है. हम लोग हैदराबाद और तेलंगाना की पब्लिक को एक न्यू एंटरटेनमेंट देने के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, इसके पीछे बहुत ही मेहनत करते हैं. तो लास्ट टाइम हम जैसे कि इंडिया का बिगेस्ट फिश टर्नल और फिश एक्वेरियम लगाए थे. इस बार हम पब्लिक को कुछ नया बतलाने के लिए, आजकल जैसा इंडिया का नाम रोशन करा इसरो वाला जो चंद्रयान 3 बनाकर जो चांद पर लेके गया और इंडिया का नाम इतना रोशन करा, तो हम वही कॉन्सेप्ट को माइंड में रख के इसके पीछे 2 से 3 महीने हम वर्क करें और ऑल ओवर इंडिया से ये जो चंद्रयान 3 बनाया उसके लिए आदमी लोग को बुलाए और हम यहाँ पे 2 महीने इसके पीछे काम करें. काम करके आज हम इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नेकलेस रोड पीपल प्लाजा पे बनाए जो चंद्रयान 3 है. जी हाँ, चंद्रयान 3 हम एकदम ऐसा रियलिस्टिक बनाए जो आप टेलीविजन पे देखते हैं, लेकिन उसमें उतना मज़ा आपको आता नहीं है. मतलब आपको क्लैरिटी और क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता. जो रियलिस्टिक आप सामने से उसको देख सकते हैं, उतनी ह्यूज हम यहाँ पे चंद्रयान 3 बनाए. और साथ ही साथ हम यहाँ पे प्रज्ञान रोवर भी बनाए. जी हाँ, प्रज्ञान रोवर जो चांद पर गया था चंद्रयान 3, फिर उसके बाद जो साउथ पोल पे वो सॉफ्ट लैंडिंग करा था, उसके बाद जो वहाँ पे 14 डेज वो जो सर्वे करा था, वही थीम को हम माइंड में रख के वही कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर बनाए. चंद्रयान 3 बनाए, प्रज्ञान रोवर बनाए और साथ ही साथ हम यहाँ पे एलियंस वर्ल्ड बनाए जो 20 to 25 किस्म के यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलियंस है और वो पूरे लाइफ मूवमेंट के साथ और 3D साउंड इफेक्ट के साथ है. तो हम हैदराबाद की पब्लिक को है ना कि एक इंटरटेनमेंट भी होना है, साथ ही साथ एक बच्चों के जो स्कूल्स वाले बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोग को भी एक एजुकेशन वाइज के ऐसे उनको मालूम होना चाहिए कि चंद्रयान 3 होता क्या है, चंद्रयान 3 है क्या और प्रज्ञान रोवर है क्या. खाली आप टीवी पे टेलीविजन पे देखो तो आपको उतना नहीं समझ में आता जितना आप रियलिस्टिक में इधर आके अपने बच्चों को इंटरटेनमेंट भी करवा सकते हैं. साथ ही साथ इस कॉन्सेप्ट के बारे में, चंद्रयान 3 के बारे में, जो इंडिया क्या अपना नाम इतना रोशन करा, ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया का नाम इतना रोशन हुआ इसरो की तरफ से, तो वही आप अपने बच्चों को बतला सकते हैं. साथ ही साथ यहाँ पे 100 से ज़्यादा स्टॉल्स है जिसमें वैराइटीज़ ऑफ स्टॉल्स है, जैसे गारमेंट्स के है, सैंडल्स के है, हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, ज्वेलरी है, कॉस्मेटिक है. और इसके ऊपर अब जैसे कि दशहरा तो चलेगी, अब दीपावली आने वाली है. दीपावली के से यहाँ पे 50 to 60% यहाँ पे डिस्काउंट सेल चल रहा है दीपावली के लिए. और साथ ही साथ यहाँ पे अम्यूज़मेंट राइड्स है. जी हाँ, अम्यूज़मेंट राइड्स है, जैसे कि जेंट व्हील है, टोरा टोरा है, ब्रेक डांस है, और बच्चों के लिए मिनी ट्रेन है, बाउंसर है, जंपिंग है. और उसके साथ यहाँ पे फूड कोर्ट का बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज़बरदस्त इंतज़ाम करा है, जैसे कि वेज और नॉन वेज है. यहाँ पे हलीम है, कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न और चॉकलेट फाउंटेन, वैराइटीज़ ऑफ फूड में अभी आपको मिल जाएगा. साथ में साथ आप अपने बच्चों को बहुत ही शानदार एक एग्जीबिशन का टूर करा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, बच्चों को एंटरटेनमेंट कर सकते हैं. साथ ही साथ कुछ एजुकेशन वाइज भी आप अपने बच्चों को समझा सकते हैं और बतला सकते हैं. तो इसी के ऊपर हम बहुत ही वर्क करें सर, वर्क करके इस कॉन्सेप्ट को हम नेकलेस रोड पीपल प्लाजा पे बनाएं.
तो जितने भी ये चैनल के व्यूअर्स है, फॉलोअर्स है, मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ कि इस एग्जीबिशन को आप एक बार विजिट करिए, यहाँ का एम्बियंस देखिए, यहाँ का एटमॉस्फेयर देखिए और अपने बच्चों को कुछ सिखाइए, कुछ बतलाइए कि एलियंस होते क्या, कितने किस्म के एलियंस होते हैं। और हम यहाँ पे अवतार भी बनाए हैं, यहाँ पे हम यूएफओ स्पेसशिप्स भी बनाए, जो एलियंस की स्पेसशिप होती है वो भी यहाँ पर हम बनाए। और ये पूरे सारे चीज़ें ना पूरे रियलिस्टिक है, पूरे लाइफ मूवमेंट के साथ है एंड 3D साउंड इफेक्ट के साथ है। जी सर। చూసి విన్నారు కదండి ఇప్పుడు మోయిన్ భాయ్ మాటల్లో. యాక్చువల్గా మీ యొక్క పిల్లల్ని ఇక్కడ తీసుకొస్తే వాళ్ళే ఆటోమేటిక్గా ఇవేంటివని తెలుసుకుంటారని చెప్తున్నారు. ఒక ఏలియన్స్ కానివ్వండి, ఒక చంద్రయాన్ సెటప్ కానివ్వండి, మిగతా ఇంకా ఏమైనా సెటప్స్ ఉన్నాయి, చాలా సెటప్స్ ఉన్నాయి. విక్రమ్ ల్యాండ్ రోవర్ కూడా ఉంది ఇక్కడ. ఒక ర్యాకెట్స్ ఉన్నాయి, చంద్రుని సెటప్ ఎలా ఉంటుంది అంటే వీటన్నిటికి చూస్తే ఒక ఐడియా వస్తుంది. మన టీవీలో యూట్యూబ్లో ఇవన్నీ చూస్తుంటాము. అలాంటి సెటప్స్ ఇక్కడ డైరెక్ట్ వీళ్ళు చూస్తే ఒక అవగాహన వస్తుంది, వాళ్ళకి తెలుసుకోవాలని ఉత్సాహం అనిపిస్తుంది పిల్లలకి అని చెప్తున్నారు మోయిన్ గారు. మీరు కూడా ప్రతి ఒక్కరు ఈ నక్లీస్ రోడ్కి వచ్చి ఇలాంటి సెటప్స్ చూస్తే పిల్లలకి ఒక మంచి నాలెడ్జ్ వస్తుందని చెప్తున్నారు. అలాంటి సెటప్స్ కొన్ని మనము డైరెక్ట్ శ్రీహరికోట వెళ్ళి చూడాలన్నా కూడా చూడలేము. ఇటువంటివి ఫస్ట్ టైం మన హైదరాబాద్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. అంటే వీళ్ళు ఒక కమర్షియల్గా కాకుండా ప్రజలకు ఒక నాలెడ్జ్, ఒక యాక్టివ్నెస్ రావాలి బ్రెయిన్లో పిల్లలకి అనే వాటిలో ఒక ప్రయత్నం చేస్తున్నారండి. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా మనం చూస్తున్నాము. వీళ్ళు లాస్ట్ ఇయర్ కూడా చాలా పెద్ద అండర్ వాటర్ ఫిష్ టనెల్ ఎగ్జిబిషన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. డైలీ కొన్ని వేల మంది, ఒక సాటర్డే సండే అయితే లక్షల మంది చేస్తున్నారు. అలాంటిది ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క ఆపు కితనే బార్ लगाते ఇయర్లీ ఎగ్జిబిషన్? सर ये नेकलेस रोड पे तो हम ईयरली टू टाइम्स लगाते हैं। एक समर में लगाते हैं, ये दशहरा एंड दीपावली में लगाते हैं। वैसे तो हम एवरी टाइम यहाँ पे एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑल ओवर हैदराबाद एंड तेलंगाना में एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करते हैं हम लोग, डिफरेंट थीम के साथ, डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ। हमेशा हम जो भी एग्जीबिशन लगाते हैं एक डिफरेंट थीम रहता है, एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट रहता, जो पब्लिक को इंटरटेनमेंट भी करता, कुछ सिखाता भी है। యాక్చువల్లీ ఇయర్లీ 2 సార్లు పెడతారంటండి ఇక్కడ ఎగ్జిబిషను. ఒకటేమో సమ్మర్ ఎగ్జిబిషను, ఒకటేమో వింటర్ ఎగ్జిబిషను. వింటర్లో కూడా హాలిడేస్ వస్తాయి, దసరా హాలిడేస్, అవి తర్వాత కంటిన్యూస్ క్రిస్మస్ హాలిడేస్ ఉన్నాయి. అలాంటి వీళ్ళు ఒక పర్టికులర్గా ప్రజలకి ఒక నాలెడ్జ్ విషయంలో ప్రతి సంవత్సరము ఒక కొత్త వెరైటీతోని, అంటే ప్రజలకు ఒక వెరైటీ గురించి తెలిపాలి. అన్ని ఎగ్జిబిషన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే చాలా మటుకు కమర్షియల్ ఉంటాయి, వాటికి స్టాల్స్ ఉంటాయి, కొన్ని రేట్స్ వేస్తారు, అలా ఉండవు. ఇక్కడ కంపల్సరీ 60% డిస్కౌంట్తో ఇస్తారు. ప్లస్ ప్రతి ఒక్క ఎగ్జిబిషన్లో ఒక వెరైటీ ఆఫ్ కొత్తదనం ఉంటుందండి. అందుకోసం కొన్ని వేల మంది నక్లీస్ రోడ్ పీపుల్స్ ప్లాజాకి వచ్చి విజిట్ చేస్తుంటారు. మీరు కూడా ప్రతి ఒక్కరు మీ పిల్లల్ని కానీ ఫ్యామిలీతో పాటు వస్తే ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్, ఫుడ్, ఇంకోటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టేట్స్ నుంచి వచ్చారు ఇక్కడ. కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, జోధ్పూరి, ఇట్లా బ్యాగ్స్ కానివ్వండి, లెదర్ బ్యాగ్స్ కానివ్వండి. లక్నో మనం చూసాం కొన్ని స్టాల్స్, లక్నో నుంచి ఉత్తరప్రదేశ్, అటువంటి రాజస్థాను, అటువంటి డ్రెస్సెస్ ఎక్కడ దొరకవు, యూనిక్ పీసెస్ ఆఫ్ డ్రెస్సెస్ ఉంటాయి. మీరు ఎక్కడ కూడా షాపింగ్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు ఈ వింటర్లో. ఇక్కడికి వస్తే మా A to Z ఎంటర్టైన్మెంట్, ఫుడ్, ఫన్ అన్నీ ఉంటాయని చెప్తున్నారు మోయిన్ గారు. మీరు కూడా ఒకసారి విచ్చేసి చూడండి. కెమెరామెన్ హనుమంత్తో రవికుమార్, నక్లీస్ రోడ్ పీపుల్స్ ప్లాజా, కలర్స్ ఉత్సవ్ మేళా. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు మనం నక్లీస్ రోడ్ ఎగ్జిబిషన్లో ఉన్నామండి. ఎవరి ఇయర్ ఇక్కడ ఉత్సవ మేళా జరుగుతుంది, కలర్స్ ఉత్సవ మేళా. అలాగే ఈసారి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఈ ఎగ్జిబిషన్కి. అదేంటంటే ప్రత్యేకత, రీసెంట్గా చంద్రయాన్ 3 అనేది లాంచ్ చేశారు కదా, ఇంక్లూడింగ్ విక్రమ్ ల్యాండర్తో లాంచ్ చేశారు. ఇస్రో కనిపెట్టిన శ్రీహరికోటలో ఇస్రో సాధించిన విజయాన్ని, ఆ విజయాన్ని మన ప్రజలకి, తెలంగాణ ప్రజలకి తెలియపరచడానికి ఇక్కడికి చూశారు కదా. మన ర్యాకెట్, అతి పెద్ద ర్యాకెట్ని ఇక్కడ ఎక్కడైతే ఇస్రో పెద్ద ర్యాకెట్ని మనం ఇలా పెట్టిందో, అతి పెద్ద ర్యాకెట్ని, మన ఇస్రో ర్యాకెట్ని ఇక్కడ మన ఎగ్జిబిషన్లో లాంచ్ చేశారండి. మీరు ఇక్కడ చిన్నపిల్లలు కూడా చాలామంది వచ్చారు, ఇక్కడ చూసి తరిస్తున్నారు. యాక్చువల్గా ఎక్కడికో శ్రీహరికోటకి వెళ్ళి మన టీవీలలో చూస్తాం, అలాంటిది రియల్గా ఇక్కడ ఉండి మనము అనుభూతి కలుగుతుంది. అయితే ఒక ఇస్రోల అనుభూతి కలుగుతుంది ఇక్కడ అనుభూతి కలుగుతుంది. చాలామంది చిన్నపిల్లలు కూడా వచ్చారు ఇక్కడ చూడటానికి. అక్కడేమో చంద్రుడి సెటప్ వేశారు, అక్కడ చూడండి. ఇక్కడ అంటే చంద్రుడు ఈ ర్యాకెట్ వెళ్ళి చంద్రుడి పైన మన విక్రమ్ ల్యాండర్ని సృష్టించారు కదా, అక్కడ చంద్రుని సెటప్ వేశారండి. ఇక్కడ రౌండ్గా చంద్రుని సెటప్ చూడండి. చాలామంది వచ్చి సెల్ఫీలు కూడా దిగుతున్నారు. ఇక్కడ మెయిన్గా ఇక్కడ అనౌన్స్మెంట్ కూడా ఇస్తున్నారండి, ర్యాకెట్ ఏ టైంలో ఎలా
అంటే కౌంట్ డౌన్ని ఇంక్లూడింగ్ కౌంట్ డౌన్తో పాటు అనౌన్స్మెంట్ ఇస్తున్నారు ఇక్కడ. అలాంటి సెట్టింగ్ చేశారు, ఎలాగైతే ఇస్రోలో ఉందో అలాగే ఆ కౌంట్ డౌన్ కూడా మనం వినొచ్చు. ఇప్పుడు ఒక్కసారి కౌంట్ డౌన్ వినండి, మీకే తెలుస్తుంది. సాక్షాత్తు ఇస్రో శ్రీహరికోటలో ఉన్నట్టే అనుభూతి కలుగుతుంది ఇక్కడ ఉంటే. చాలామంది వచ్చి సెల్ఫీలు వీడియోలు కూడా దిగుతున్నారు ఇక్కడ. మన సిటీకి దగ్గరలోనే ఉందండి ఇక్కడ నక్లిస్ రోడ్లో. యాక్చువల్గా లాస్ట్ టైం ఫిష్ టన్నెల్ ఎగ్జిబిషన్ నిర్వహించారు. అలాగే ఇప్పుడు ఈ పీపుల్స్ పబ్లిక్ ప్లాజాలో ఈసారి ఇస్రో ర్యాకెట్ టవర్స్ని, అంటే ఇస్రో ర్యాకెట్ని ఒక సెటప్ చేశారు. మీరు చూడండి, చాలా హైట్ ఉంది. యాక్చువల్గా దాదాపు ఒక 60 అడుగుల హైట్ ఉండొచ్చు ఇక్కడ. వీళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాము. చాలా మంది వచ్చారు ఇక్కడ, వీళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాము. హాయ్ సార్, మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? మేము ఇక్కడ నుంచి సార్, సోమాజీ. అంటే లాస్ట్ టైం ఇక్కడ వచ్చారా? ఫస్ట్ టైం? లాస్ట్ టైం కూడా వచ్చాం. లాస్ట్ టైం కూడా వచ్చారా? ఎలా అనిపిస్తుంది? మంచిగా బెటర్ అనిపిస్తుంది, పిల్లలకి మంచిగా ఉంటుంది నాలెడ్జ్ ఎట్లా అని చెప్పి తీసుకొచ్చాం. మీ పేరు? వినోద్. నా పేరు వినోద్. వినోద్ గారు అండి, హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చారు. హాయ్. వారు ఏ క్లాస్? ఫస్ట్ క్లాస్. ఎలా ఉంది ర్యాకెట్ చూస్తే? చాలా బాగుంది. ఇంతకుముందు చూసావా టీవీలో? చంద్రయాన్. ఓకే, వెరీ గుడ్. నీకు తెలుసా ఇది చంద్రయాన్? ఎవరు చెప్పారు ఇక్కడ మీకు ఉందని ఎగ్జిబిషన్? యూట్యూబ్ లో చూసావా? టీవీలో చూసావా? స్కూల్ ఇక్కడి నుంచి వెళ్తాడు. ఓకే, నాలెడ్జ్ మొత్తం చంద్రయాన్ గురించి మొత్తం చూసి నాకు నాలెడ్జ్ మొత్తం. చంద్రయాన్ ఆఫ్ ఉందని కూడా తెలిసాను. అడగండి, మీరు చెప్తారు. చంద్రయాన్ గురించి చెప్పు. చంద్రయాన్ అంటే ఏంటి? మీ పేరేంటి? ఆర్య. ఆర్య. చెప్పు ఆర్య. స్లీప్ మోడ్. ఎందుకు స్లీప్ లో ఉంటుంది? వాళ్ళకి ఏమైనా అవసరం ఉంటే యాక్టివ్ చేస్తారు. అవసరం ఉంటే యాక్టివ్ చేస్తారు. చూడండి, చిన్న పిల్లోడు ఆర్య డైలీ ఈ రూట్ నుంచే స్కూల్కి వెళ్తాడంట. ఇది చూసి వచ్చారు. చంద్రయాన్ గురించి చాలా బాగా చెప్తున్నాడు. ఎందుకు యాక్టివ్ లేదంటే వాళ్ళకి ఏమైనా అవసరం ఉంటేనే అది యాక్టివ్ చేస్తారంట, లేకపోతే అది అనవసరంగా ఎందుకు యాక్టివ్ చేస్తారని చెప్తున్నాడు. మేడం, మీరు చెప్పండి. సేమ్. మీ పేరు? శ్రవంతి. ఫ్యామిలీ వచ్చిందండి. శ్రవంతి. హాయ్, హౌ ఆర్ యు? మీ పేరేంటి? అనేరా. మీరు ఫస్ట్ టైం ఇంత ముందుకు వచ్చాం. ఇదే ఎగ్జిబిషన్? ఇదే అంటే వేరే వేరే. అప్పుడు లాస్ట్ టైం ఫిష్ టన్నెల్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఎలా ఉందండి? ఇప్పుడు ఈ ర్యాకెట్ సెట్టింగ్ చూస్తే, ఇక్కడ చంద్రుడిని చూస్తే మీకు ఎలా బాగుంది? చాలా బాగుంది. లోపల చాలా ఉన్నాయి చూసేది. బాగుంది, చాలా బాగుంది. చూడండి, చాలా బాగుందని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ డైలీ స్కూల్ పిల్లలు, వాళ్ళ అబ్బాయి స్కూల్ పిల్లలు డైలీ ఇదే రూట్లో వెళ్తాడు. వాళ్ళ అబ్బాయి తీసుకొని వచ్చినట్టున్నాడు ఫ్యామిలీకి. ఇంకా చాలా మంది మనం అడుగుదామండి ఇక్కడ.